मैं अर्ज की विख्या और माया शब्द है। हालांकि माया लफ्ज़ की वरतों असीं बड़ी बड़ी करने हैं। बाणी च दो शब्द आउंदे ने, एक माया ते एक मया। मया का लफ्ज़ी अर्थ है किरपा। हुण जदों साडी आम शब्दावली विच असीं माया शब्द वरतने हैं, मैं अक्सर बेनती करना असीं माया नूं एक चीज़ नाल बन के अर्थ ना करिए। जिवें मान लो करंसी है, रुपया कह लो, डॉलर कह लो, यूरो कह लो, हर मुल्क की आपो अपनी करंसी है। असी उस करंसी नूं देख के माया शब्द के अर्थ करने असीं कहने सारे कि ये माया है। पर गुरमुखो आप जिहड़े गुरबाणी दे सूझवान हो, उंज माया भी दी खेड भी हिंदुस्तान विच जे माया दे डूंघे अर्थ करने होण ते हर मतांतर ने माया की अपनी परिभाषा भी दिती। जदों ये करंसी नहीं सी, मैं बेनती करा, जदों ये करंसी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, एक सिद्धांत ये भी कहता है कि माया दी ते रब दे संजोग दे नाल ये सारी सृष्टि रची। हुण उस वक्त तां ये ना कोई पैसा ना रुपया, कोई चीज़ ही नहीं सी उदों। जिवें असीं पाठ करने एका माई जुगत व्याई, उत्थे माया दा माई दा अर्थ है माया। जिवें आसा की वार विच असीं पढ़ने आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, उत्थे दुई कुदरत दा अर्थ भी माया है। इसे तरह जदों असीं बाणी दा पाठ करने खां ते भगत नामदेव जी का एक शब्द है, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। फिर सुनियो, पहल पुरसा बिरा, पहला पहल आप पार ब्रह्म परमेश्वर है। अथोन दा अर्थ है दोबारा, फिर पुरसा दमरा दा अर्थ है माया। मैं इस करके अर्ज कर रहा, माया शब्द दृष्टमान विच वरतदे इस वरतारे विच जां केवल करंसी नाल, रुपये नाल, सोने चांदी नाल तोल के ना देखिए। क्योंकि अज अर्थ करदे हैं कि गुरु घरां विच सतगुरु साहिबान ने घर नहीं बनाए, गुरु तेग बहादुर साहब ने, कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने किले नहीं रखे बनाए, कि सतगुरां ने कलगी नहीं सी इसते सजाई, कि महाराज जी दे तीरां नूं सोना नहीं सी लगा। बस इस गल नूं समझना। अज मैं अपने मन नूं कह रहा, समझना मना कि विख्या तो उपराम बैराग, माया दी ममता तो उदास, पहला सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द भी देखना पएगा भी माया की है। तो मैं अक्सर रोज़ आप नूं बेनती कर रहा, गुरसिखो, मैं ये अर्ज करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो ये शब्द विच कहा गया है, साडे वास्ते इदू वड्डा कोई दुनिया विच ज्ञान नहीं। इनू संकीर्णता ना लिया जे, इस सच नूं असीं कबूलीए। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं पहली गल ते पुछीए भी ये माया की है, ये विख्या की है। विख दर्द जहर भी किया, सतगुरां ने बख्शिश की। आप पाठ एक रोज़ करदे हो। माया कदी एक रूप च नहीं रहिंदी, ये कई रूप वटा वटा के बंदे नूं मोह प्रभावित करने वास्ते आउंदी। जिवें एक पाठ है, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। हुण ये तुख असीं 27ਵੀਂ पौड़ी च जपजी साहिब च पढ़ने, जपजी साहिब की 27ਵੀਂ पौड़ी, ये पाठ असीं रह रास विच भी करने। हुण इहदे अर्थ रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। अनेकां रंगां दी, एक रंग दी नहीं, अनेकां भांतां दी, अनेकां किस्मां दी, अनेकां जिनसां दी परमात्मा ने ये माया पैदा की है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कबीर साहब ने इसे करके माया की गल करदे एक शब्द क्या उन्होंने सलोक है, कबीर आई मुझे पै, कहते मेरे कोल भी आई, अनक करे कर भेस। जिन्हों गुरु साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कबीर साहब उन्होंने कह रहे हैं, कबीर आई मुझे पै अन करे कर भेस, हम राखे गुर आपने उन कीनो आदेश। वो लिफ गई, वो झुक गई, सानू साडे सतगुरां ने, साडे मुरशद ने किरपा करके तो बचा दिता। चलो फिर उस तो अगली गल, क्योंकि पाठ आपां जिहड़े रोज़ नितनेम आप जी करदे वो गल बड़ी सौखी समझणगे सारे। हुण इस माया नूं फिर गुरबाणी की गहराई चो वाचिए भी है की, क्योंकि दरअसल
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਉੱਤੇ ਸਰਲੇਖ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਖੋਵਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਖਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰ ਦਰ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੋਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰਾਗ, ਇਹ ਉਦਾਸਪੁਣਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਕਿਹਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣਤ ਮੋਹ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾਸ ਇਹ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਲਦੀ, ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਫਿਰ ਆਭਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਖਾਰੇ। ਜੇ ਲਿਵ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਲਿਵ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਈ ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ।